یہ بھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی جن قوموں کو یہ چیزیں بافراد اور سہل انداز میں، یہ خالص انداز میں مل جائیں، بہرحال جسمانی نشو و نما تو ان قوموں سے بہتری ہوگی نا، کہ جن کو وہ کچھ ملے جسے ذری کہا ہے قرآن نے۔ پھر اس نشو و نما کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے آگے جا کے جہاں فرق پڑتا ہے۔ صحیح طریقے میں ان کو استعمال کیا جائے، کاہے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پچھلے درس میں یہ چیز آ گئی تھی جب میں نے کہا تھا کہ شیطان کے معنی ہے رکاوٹ پیدا کرنے والا، ہنڈرنس۔ حق کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے چلے جانا تاکہ کاروان انسانیت کی منزل تک جا پہنچے۔ یہ ہے دین کا مقصود۔ یہ نشو و نما جو پاتے ہیں افراد، یہ مومن، یہ جماعت، یہ قوم، وہ اس لیے پاتی ہیں کہ جن کو پسماندہ کہا جاتا ہے، مفلس و محکوم کہا جاتا ہے، ان کے راستے میں جو تم اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہو، یہ قوم ان رکاوٹوں کو دور کرے گی تاکہ یہ زندگی کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ یہ ہے دین کا مقصود۔ یہ جو چیزیں یہاں ملیں گی بھی جنت کی زندگی میں، ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا جائے گا۔ حدائق و عناب، اور آگے ہے قوائب اتراب۔ ان کے ترجموں میں، ان کی تفسیروں میں تو بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ہر چیز جنسیات کی طرف قوائب۔ حالانکہ یہ وہ چیز تھی، اگر یہ صرف عورتوں کے لیے لینا تو اس کے معنی ہوتا ہے بڑی تکریم اور عزت کی، نہایت معزز خواتین اگر کہنا چاہتے ہیں ان کو۔ اس کے اندر ہی شرافت، عزت، تکریم، یہ سب کچھ پوشیدہ ہوتا ہے ایک لفظ کعبہ کے اندر۔ شرف و مجد کی پیکر۔ اور اگلی چیز ہے اتراب، وہی جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا زوجناکم میں، کہ ایک لفظ قرآن کا یہ جتنے یہ مسائل آج حقوق عورتوں کے حقوق کے متعلق جو کچھ یہ طوفان برپا ہو رہا ہے، قرآن کا ایک لفظ مسئلے کو حل کر جاتا ہے۔ اترابا، اگر یہ مرد اور عورت کے متعلق یہ چیز ہے، ایک مثال سے بات سمجھ لیجیے۔ کمہار کے ہاں کچھ مٹی گوندھی ہوئی رکھی ہوتی ہے، اسی مٹی میں سے وہ آدھا حصہ لیتا ہے، چاک پہ چڑھا دیتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ آب خورے بنا لیتا ہے، یا اس کے اندر سے کوئی وہ برتن بنا دیتا ہے۔ دوسری مٹی اسی قسم کی جو رکھی ہوتی ہے اس کو چڑھا لیتا ہے، اس راہی بنا لیتا ہے۔ یہ دونوں کی شکلوں کے اندر تو فرق ہوگا، مٹی دونوں کی ایک ہوگی۔ فارسی والے ہم گل کہہ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ایک ہی مٹی کی۔ اب اگر یہ مرد اور عورت کے متعلق ہے تو ایک ہی مٹی تھی جس میں سے کچھ حصہ مرد کے پیکر میں چاک پہ چڑھ کے آ گیا، دوسرا حصہ عورت کے پیکر میں آ گیا، مٹی تو دونوں کی ایک تھی، یکساں مٹی۔ سوچئے کہ کوئی مسئلہ باقی رہتا ہے مرد اور عورت کی مساوات کا؟ وہ تو میٹیریل ہی ایک ہے۔ اس پیکر کے اندر شناخت کے لیے شکلیں آپ کہہ لیجئے دوسری ہو جائیں گی۔ یعنی اترابہ کہنا قرآن کا کہ مٹی ایک ہی ہے جس سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ چیز فرض کرو یہ کہا جائے کہ صرف عورتوں متعلق ہے، تو میری بیٹیاں سنیں کہ یہ جتنی باہم آپس میں عورتوں کی رقابت اور حسد اور ایک دوسرے کے ساتھ چیم گوئیاں، سب کچھ ایک مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ ہے نا تم تو ساری ایک ہی مٹی کی بنی ہوئی ہو، اس لیے ایک دوسرے کے متعلق یہ کیا کہتی ہو، بیٹیوں تم ایک ہی مٹی کی بنی ہو، مٹی ایک ہے تم سب۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو اپنے سے، اسے حقیر سمجھو گے تو اپنی مٹی کو حقیر سمجھو گے، کیونکہ وہ تو وہی ہے نا۔ اس مٹی کی عزت کرو گے تو تمہاری مٹی کی بھی عزت ہو جائے گی، جیسا اس مٹی کو سمجھو گے ویسی تمہاری پوزیشن ہو جائے گی۔ کیا بات ہے صاحب، اترابہ کے مرد و عورت کے اندر آئے گی تو اس کے اندر مساوات سے اس سے بہتر مثال ہو کیا سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کہتا ہے اس کی مثل تم لا ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتی، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔
कवाइब अतराब वकासन दिहाका, कास तो खैर प्याले को ही कहते हैं तशबीहन। ये एक अजीब कौम की दिहाक के अंदर दो खूबियाँ होती हैं साहब, वो छलकता हुआ भी हो, लबरेज भी हो और पाकीज़ा और मुसफ़ा भी हो। दो सिफतें हों उस प्याले के अंदर, यानी प्याले में जो कुछ मशरूब है तो उसके लिए ये लफ्ज़ आएगा, लबरेज भी मिले और मुसफ़ा भी मिले, पाकीज़ा मिले, रिज़्क़ मिले, पाकीज़ा मिले और भरपूर मिले। जन्नत इसे कहते हैं सर। हो सकता है कि भरपूर मिले, पाकीज़ा ना हो, दिहाका नहीं कहेगा अरब। हो सकता है कि पाकीज़ा हो, उससे ज़रूरत ना पूरी होती हो, फिर भी दिहाक कहेगा। उनके यहाँ तो लफ्ज़ रिज़्क़ जो है उसके अंदर खुसूसियत उन्होंने रख दी। रिज़्क़ के माने तो रोज़ी होती है ना, यही माने होते हैं, रोटी रो माने होती है। शर्त उसके साथ है कि बर वक्त मिले और ज़रूरत पूरी करने के लिए मिले, फिर वो रिज़्क़ का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या कौम थी, क्या कुरान था, यूं मिले वो। कासन दिहाक ला यस्मऊना फीहा लगवन वला किज़ाबा, हर किस्म की दौलत जो है वो नशे में जब इंसान उसके आता है तो फिर पूछो नहीं क्या क्या बकता है वो। ये वो रिज़्क़ भरपूर मिलेगा, मुसफ़्फ़ा साथ जो शर्त कही थी ना, उसका नतीजा ये होगा कि फिर वो लग़वियतों में नहीं उलझेगा, झुटलाएगा नहीं हमारे इन कवानीन को, नशा दौलत में बदमस्त नहीं हो जाएगा साहब कि ये रिज़्क़ हलाल भी था, मुतहर और मुसफ़्फ़ा भी था, पाकीज़ा भी था और फिर ज़रूरत के लिए पूरा पूरा मिलेगा। जज़ाम, फिर वही बात, जज़ाम में रब्बे का अतान हिसाबन, यहाँ फिर लफ्ज़ हिसाब आया है, बड़ा जामिया लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का। हमारे रब की तरफ से ये मिला। ये हिसाबा के माने होता है कि जिसके मिल जाने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ना रहे। क्या बात है। जन्नत की तफसीलात बयान हो रही, भरपूर रिज़्क़, बर वक्त रिज़्क़, मुसफ़्फ़ा, पाकीज़ा, हलाल की कमाई, इतना मिले कि उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही न रहे। इसलिए कि वो देने वाले की ये सूरत नहीं है कि वो दे और फिर देखे कि हो कितना कम हो गया आज तो साहब, भाई ज़रा संभाल के हाथ को दो मियाँ, देखते नहीं हो किस तरह से कमी हो रही है सब। हम तो देते हैं तो ये भी साथ होता है ना। वो देने वाला वो है कि रब्बिस समावात वल अर्ज़, तुम्हारी ही रुबूबियत नहीं सारी कायनात की रुबूबियत का जिम्मेदार है। उसके निज़ाम रुबूबियत से जो कुछ मिलेगा वो इसलिए किसी वक्त कमी नहीं कर दी जाएगी कि साहब वो इस दफ़ा फसल कम हुई है, हासिल कम हुआ है, यही पानी कम रह गया हमारे यहाँ के डैम्स के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या कारोबार बंद रहे हैं। रोज़ ये हो रहा है, संभाल के बरतो, कफ़ायत करो, ये हो जाए। वो कहता है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी रुबूबियत के अंदर, तो पूरी कायनात की रुबूबियत हमारे ज़िम्मे है, उसमें से कुछ कम नहीं होगा। तुम कितना ले जाओगे उसके अंदर। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, ये बैनहुमा आप देखिए, साइंसदान भी इससे पेशतर तसव्वुर नहीं करता था कि ये खला जो वाक़या हुई है कुर्रों के अंदर, यही नहीं जो हमें खला नज़र आती है, ये तो कायनात तो इसकी पहनाइयाँ पूछो नहीं लाए साहब हैं। इनके अंदर बहरहाल खला ही समझा जाता था। अब इस दौर के अंदर ये ताकीद चली आ रही है और इसीलिए ये कुर्रों पे जा रहे हैं। इनमें यह है कि इन कुर्रों के अंदर भी आबादी है। कुरान ने 1400 साल पेशतर कहा था कि इनमें आबादी है। और मैंने तो आज ही सुबह के अखबार में ये देखा है, वो कह रहे हैं सैकड़ों की नहीं, ऐसे ऐसे कुर्रे आ रहे हैं हिसाब के अंदर जिसमें सैकड़ों सदियों की तहजीबें मुज़मर हैं। वो कह रहे हैं यानी हम जो इस अर्ज़ के इतने से खित्ते के ऊपर ये कुछ कर रहे हैं और फने खां बने हुए हैं कि हमने तहजीब व तमद्दुन में कमाल हासिल किया, वो आप कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इसका सिलसिला तहकीक का 19